ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਿਹੰਜੇ रूप रंग रेख पेख को कह न सिकत के अचल मूर्ति अनुभव प्रकाश में चौच जय कोट इंद्र इंद्रान साय साहान गणिजय त्रिभुवन ही सुर नर असुर नेत नेत बन किरण कहत वै सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्ण स्मत त्रिभुवन ही सुर नर असुर नेत नेत बन किरण कहत वै सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्ण समत चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुरते सुयंभु सुगम सर्वदा सर्वजूते दुकालं प्रणाशी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगम विभूते दुकालं प्रणाशी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगम विभूते सो कौटल गुरु सेविये सहज सुभाए दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफ्त समदीन अरसों पुरसों चटिए तू जिठे सच्चे पातशाह मर जन्म जन्म जी कटिए सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहो जिस पास बैठे सो ही है सो नाना वैसाहो सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहो इस पास बैठे सो ही है सबना लावेशा। वाहिगुरु साहिब जीओ जैत श्री महला पंजवा कोई जान हर्षों देवै जोर चरण गहो बको शुभ रसना दीजै प्राण अकोर कोई जान हर्षों देवै जोर चरण गहो बको शुभ रसना दीजै प्राण अकोर रहाओ मन तन निर्मल करत के आरो हर संचय सुधा संजोर या रस में मगन होत कृपा दे महाविख्यात तोर आयो शरण दीन दुख भंजन चितवा तुमरी ओर अपाय पद दान सिमरन स्वामी को रव नानक बंधन शोर आयो शरण दीन दुख भंजन चितवा तुमरी ओर अपाय पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन शोर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहिब जीओ कतक कर्म कमावने दोष न काहू जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिन मैं कौड़े होए गए जितड़े माया भोग बिच न कोई कर सकै किसका रोवै रोज कीता किशु न होवई लिखिया तुर संजोग वड भागी मेरा प्रभ मिलै तां उतरै सब वियोग नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच कतक होवै साध संग बिनसै सभे सोच नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच कतक होवै साध संग बिनसै सभे सोच
कतक कर्म कमावने दोष न काहूं जोग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जी, अज कतक दे महीने का पहला दिहाड़ा है। जो आप गुरमुख माई भाई संगतां दूरों नेड़ियों इस स्थान से पुजे हो, गुरु महाराज जी की हजूरी विखे सज रहे हो। महापुरुष व्यक्तियां भी संत बाबा टल्ले आले करनैल सिंह जी वो भी पुजे हुए ने। सारे ने चाहे ही जी आया। वे संतां की एकत्रता और इस स्थान से पुजना गुरु महाराज की हजूरी विच हाजिर हो के सतगुरु साहिब जी की अमृत रूप बाणी दियां विचारां सरवण करना, ये सब कुछ वाहिगुरु परमेश्वर वालों दाता हैं। जिथे भी कोई वाहिगुरु परमेश्वर सतगुरां दे बचनां दा मनन करता है और उन्होंने सिक्ख्या अनुसार चलता है, जप तप करता है, उत्थे उन्होंने हुंदियां भी सगों बाद दे विच जिहड़े कोई ऐसे गुरमुख या महात्मा गुप्ती रहिंदे है, उन्होंने स्थानों के पिछों भी वाहिगुरु परमेश्वर भाग लाउंदा है, क्योंकि उन्होंने करनी तो शिक्षा प्राप्त होंदी है, उन्होंने जप तप तो। इस तरह ही इस स्थान से बाबा खजान सिंह जी पहले साधु सन, फिर नगर निवासियों ने कहनी करके इस नगर दे सन पुजे, गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्त हुए। जैसा गुरमत की सिक्ख्या का विचार है भी गृहस्थी ऐसा होना चाहिए है, इस तरह उन्होंने अपनी धर्म की किरत जप तप बेअंत किया। फिर जो गुरमुख उन्होंने विचार भी जे संतान है वो भी ऐसी होवे, गुरमत के अनुसार सारिया कुलों भी सरली कर दे तो लोगों भी लाभ होवे। इस ख्याल अनुसार जब तक करदे होया फिर उस वाहिगुरु परमेश्वर वालों उन्होंने भगती जब तक प्रवान होने तो और इच्छा होने तो कि गृहस्थ होवे तो यह जाई पुत्र होवे गुरमत के अनुसार पूर्ण चलन वाला, वो वाहिगुरु परमेश्वर वालों ही कले हुए। वो संत बाबा सुंदर सिंह जी चंगा थोड़े गृह विखे गुरसिख आके जन्म चारेगा। उन्होंने पालना कमाई उतो ही जत्सर होना, फिर विद्या प्राप्त करनी गुरमत की कोई लुगी छुपी नहीं है, सगों पिंडरां दे नाम से ही उन्होंने जप तप का सदका जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अमृत रूप बाणी के विचार अर्थ पढ़ाए सन, वो चली आई अर्थों के संप्रदाय विखे उन्होंने ये सेवा संभाली है। तो ये परंपरा देन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की
ਅਰਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਸਮਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ, ਉਹ ਨਾਮ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਹੀ ਕਿਸਕੀ ਬਾਪਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਗੋ ਗ੍ਰਾਮ। ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਗਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਕੱਤਕ ਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਹੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਫਸਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੱਟ ਜੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਸਭ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਖੱਟ ਜੋਤੀ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟ ਮੈਂ, तब खालिस ताहे निखालिस जाने। ये पूर्ण वो ज्योति स्वरूप है, तो शुद्ध स्वरूप है। सारियां जिन्हें भी विक्षेप आवरण ये मैला हैं, इन्हां तो रहता है और इन्हां नूं वो रचन वाला है। प्रकृति के ताई बनाने वाले करता पुरख है, अकाल पुरख वाहिगुरू सारे दे अंदर। तो सतगुरु नानक साहब जी ने भी जे कोई महीने या जिस तरह भी इन्हां दी प्रक्रिया बनी है, चंद्रमा सूरज की या सिता वारां दी उसे ने बनाए, उसके हुक्म दे विच ही बने हैं। तो गुरु नानक साहब जी का आशा जो है उन्हां द्वारा उपदेश देण दा है। जिहड़े लोगों दे विच खास करके भारत भूमि दे विच कोई महीने या दिन प्रवृत्त होए है, तो उन्हां द्वारा भी उन्होंने नहीं भी उन्होंने, क्योंकि देवी देवते या उन्होंने अध्यक्ष देवते हैं, उन्होंने भी लोग मनते हैं। वो भी वाहिगुरू परमेश्वर ने उन्होंने शक्तियां दित्तियां ने, पर वाहिगुरू परमेश्वर गुरु नानक साहब जी ने तो भी उस वाहिगुरू परमेश्वर की शरण लो, उसे दे लड़ लाना है। बाकी जिहड़ा किसी नूं जप तप दिता है या शक्तियां दित्तियां या अपने नालों वध गुणां दे विच है, उहदा सत्कार है।
ਜੋ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਹੋਰਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਹ ਰੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਚਲੀ ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੰਡਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲੀਏ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਖ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਜਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਨਵੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿਹਾੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਤਖਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਚਾਹੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਕਾਲ ਭੁੰਗਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਮਿਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ।
गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी भी, गुरु अर्जन साहब महाराज जी भी उन्होंने वेले संपूर्ण होया। तो फिर आप सतगुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी भी रोज हाजरी भरते सी और थोड़ा ही समा अद वास्ते कि वो महापुरुषों ने सुने भी ये बहुत पवित्र स्थान है, इसे बहुत समा नहीं, क्योंकि शरीरक क्रिया साड़ी जी कंट्रोल च नहीं रह सकती। इस करके गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी होने सन थोड़ा समय साज के हाजरी भर के चले जाते सन। कहने का मतलब वो भी सत्कार, हुण भी सत्कार है कि उन्होंने करनिया तो परमेश्वर स्वरूप सन। तो फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अगे भी गुरसिखा का भी जोड़े मन्ने परमन्ने या उसे आप गुरु नानक साहब महाराज जी ने उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की बख्शिश कर दी। बाबा बुढ़ा साहब वर्गिया भी वो आप सानों भी ऐसे गुरसिखा का सत्कार होना चाहिए, संगत होनी चाहिए है जिमें उन्होंने गुण या शरण लैके ये दात प्राप्त की है तो वो असी भी करिए। इस करके उन्होंने भी सत्कार आप करा के सतगुरु साहिब जी ने दसिया और उन्होंने बचन भी यह हो ये मतलब है संगत का भी तो सतगुरु साहिबान का भी। पर होनी तो चाहिए है भी यह स्थानों के उत्ते जैसी गुरु की सिक्ख्या उन्होंने पहले मनने वाले, जिवें गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप तैयार करके यदी सेवा किहड़ा करे। इतिहास में आउंदा है कि अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर की अमृत रूप बाणी है, अखरी नाम अखरी सालाहा, तो ये तुल होर कोई नहीं हो सकता। पूरी उपदेश ने विच ज्ञान ध्यान वाहिगुरू का भरपूर है और वाहिगुरू सब थान ही है, पर पोथी परमेश्वर का था। एक ही गल उसे ये इस वाक ਨੂੰ ही लोगे ना पोथी परमेश्वर का थान। ਜਿਹੜੀ पोथियां गुरु नानक साहिब जी की बाणी उन्हें पोथी कहते थे। थोड़े जे अंग इकट्ठे करके उन्होंने जोड़ करके वड्डा का वो ग्रंथ बन जाता है, छोटी पोथी होती है उहदे पोथी परमेश्वर का थान है। गुरु अर्जन साहिब जी इसलिए पोथियां लिया पोथी परमेश्वर का थान है कोई विचार मतलब कि थान की टिकाना कि परमेश्वर का टिकाना है उसके कि जिथे किसी का टिकाना होवे उथों खास गल ओदे विचार ओदा निर्णय हो जाता है, उथों ओदा ज्ञान ध्यान प्राप्त हो जाता है। जिथे किसी का टिकाना होवे उसके भजन सुन के उन्हें देख के दर्शन करके वाहिगुरू का ऐसा तो कोई व्यक्तिगत स्वरूप नहीं है और व्यक्तियां सारिया ही रचिया ने, सारे के अंदर निवास करता है और इस सत्या तो बिना क्रिया करता पुरुष जो होया हो ही नहीं सकती। जे सानू भरम पिया है भी श्वास अंदर वगदे है ते साह आउंदे है ते साडा दिल है दिमाग है ते मैं हाँ ते कम करदा है ते ये अज्ञान करके भरम है, यथार्थ विचार नहीं है। तो जैसे सब तो बड़ी पूजा अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर के तन मन अर्पों पूज चढ़ाओ ते तन भी ते मन भी ते धन भी ये अर्पण करते हो, यही पूजा है परमेश्वर की। ये उसके नाम जपन का उसकी भगती करन का ढंग है वाहिगुरू परमेश्वर ने तन किसने दिता है ते बनाया किसने है ते तन जिन्ने पदार्थ वस्तुआं ने पंज तत्व है उन्होंने तो सारे बनाए किने। वो प्रफुल्लित हो रही है वनस्पति
ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁਰਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਤਨ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਈਏ? ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਤੇਰਾ, ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਕੀ ਚੜਾਤੀ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਹਰ ਤਿਸ ਕੇਰਾ ਦੁਰਮਤ ਕਹਿਣ न ਜਾਏ। ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟੀ ਵਿਚਾਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਕਿ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, कि जे जीव पाव उस वाहिगुरु हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया। फिर सानू ये भरम है ते है भी ऐसा दृढ़ विचार भी अपने ठीक है संबंध करके माता पिता के संबंध करके जन्म होंदे है, सब कुछ माता पिता ने हुई सब ने हुई, सारा मूल रूप तो उन्होंने भी पैदा करने वाला, इस करके सारे का ही माता पिता वो वाहिगुरु परमेश्वर ही है। अगे तो अगे चले चलो तो सारे पैदा करने वाला भी वही है। पर हमें करके हमें तो बिना काम भी नहीं चल रहा। जे हमें ना होवे ना ते जीव नहीं हो सकता। जीव दे विच हमें नहीं ते फिर वो कमकार जिहड़े होर करने वो किवें होणगे? ये सिलसिला ही खत्म हो जाए। इसे करके क्या भाई हमें जिहड़ी है इसनूं चुक दो, फिर वो अपने आप ही है। और उसने हुक्म दे अंदर ये सृष्टि पैदा की है, खेल है उसका जे विचे उस वाहिगुरु परमेश्वर ने ऐसे भी काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये माया जिसनों कहते हैं ये बनाती, सब कुछ बनाता। दूजे पासे भगती भी बनाती, ये भी है। क्योंकि दो तरह होणगियां, फिर आपो विच ही जरा तगड़े भी होणगे तो फिर ही चंगी तरह खेल करनगे ना, हार दी ते दूसरे दी। इस करके उस वाहिगुरु परमेश्वर ने ये अपने दैत भी बनाते, देवते भी बनाते, भगत भी बनाते, दूसरे भी बनाते। सो ये जेड़े दिन दिहाड़े या होर जिहड़ी चीज़ है भी उस तो मैं भी तुसीं देख लिया करो, क्योंकि चले है ठीक है। रेडियो से भी यही प्रचार हो रहा है, उन्होंने भी यही प्रचार हो रहा है, अखबारों ने भी यही उन्होंने बोलबाला है। इस करके वो देख लिया करो जिन्होंने कोई भुलेखा पै जाए भी ये अपनी तो पहली रीति ही है, उसे तो ही निश्चय होवे और उपदेश गुरु महाराज की कमाने है। ये उसने दिनों द्वारा दिते है या चितन द्वारे कुंगे कुंकार निराला हुई है। तो गुरु महाराज जी के उपदेश देने करके कोई तो कहते हिंदुओं की रीति या होर चीज़ है। गुरु महाराज ने तो उन्हें जो उपदेश दिता वो दिन भी पवित्र कर देते, वो देवते भी पवित्र कर देते, खालस प्रेम कर देते, तो हिंदुओं की रह गए अपनी ना होए। तुसी कब्जा करो। चलो ये तो विचारा ऐसी जिस तरह की किसी की बुद्धि है वो विचारा करी जाते हैं। हूँ इस जेड़े सतगुरु साहब जी ने जिस
ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਸਨ, ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਸੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ। ਆਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਮ ਕੇ ਦਿਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਸਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਬੀਰ ਸੂਰਜ ਚਾਂਦ ਕੈ ਉਦੇ ਭਈ ਸ਼ਬਦੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਮਿਲੇ ਪਲਟ ਭਈ ਸਭ ਕੇ। ਜਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਭੇਦਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਦਿਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਦਿਤ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇ, ਇਹ ਸਨ ਡੇ, ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮੂਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜਾਂਗੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਦਿਨ, ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਓ, ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਗਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਐਸਾ ਖੰਡਨ ਜਾਂ ਮੰਡਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਰੀਤੀ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਸੋ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜੂਨ ਹੈ, ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਗਿਰ ਕਰੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਟਦੇ ਜਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੂਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਫੁੱਲਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੱਤਕ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵੇਲੇ, ਮੂਸੇ ਵੇਲੇ, ਈਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵੇਲੇ ਪਾ ਤੇ ਹੈ ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਲ ਦਿਲ ਤੇ ਚੋ। ਸਭ ਲਖਣ ਕਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਕੱਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਹੈ, ਅੰਡਜ ਹੈ, ਜੀਰਜ ਹੈ, ਸੇਤਜ ਹੈ, ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਭ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉਸ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜੇ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਪ ਪਤੀ ਸਤੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਦਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਵੇ ਸੌਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ, ਉਪਾਸਨਾ, ਗਿਆਨ, ਕਰਮ ਤੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਮਰ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਤੇ ਉਹੀ ਸਭ ਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਦ ਕਿਤਾਬ ਨ ਭੇਦ ਲਖੇ ਸੋਈ ਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਮੋਹਿ ਬਚਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਧਾਰ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਸਾਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਥੀ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ। ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਵਿਚਾਰ, ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਥੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਿਕਾਣਾ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਧ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਪੋਥੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ।
दूर हो के फेर हुई है। हमें करी तो तू ना ही तू हो वह हो ना है, बूझो ज्ञानी बूझना एक कथ कथा मन माए। वैसे वाहिगुरु परमेश्वर दा पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, दिवस रात दाई दाया खेल सगल जगत, ठियाइया बरियाइया वाचा धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते खुजले के ती छुटी नाल। सब उन्होंने साधन कर ले, बड़े बड़े तो करड़े साधन मशक्कतां कर लिया, कोई बाकी नहीं रह गया जिन्होंने गुरु के बचना नूं मन लिया और मनन की वसा लिया। उसके अनुसार ही अपना जीवन शरीर करके भी और मन करके भी, बुद्धि करके भी, श्वासा करके भी, जो सांस वास्ते आवे मेरा हरा, श्वासा दे विच ही अगे थोड़ा जिहा ख्याल लियो ध्यावे ते ध्यान हुंदा, ध्यान दे नाल ध्यान हैगा मन दा। श्वासा दे विच भी है, जेड़े कोई महात्मा कमाई करने वाले है, पहले है जाप जपो। सुखाड़ा वाहिगुरु परमेश्वर ने जुबान दी है, बोलने वास्ते भी है, रस लैन वास्ते भी है। संसारिक रसां कसां 6 रस मने हुए ने, उन्होंने लैन वास्ते भी है ते बोलन वास्ते भी है। एक वाक इंद्रिय है ते एक अपने रासनिक रासक इंद्रिय है। इंद्रिय कहने भी जिहदे नाल कोई विच हो के काम कीता जाए, साधन। सो ये काम करने वास्ते दिते ने। ध्याव है जिहड़ा मन दा, ठीक है। श्वासा नाल भी कहने जी साडा श्वासा नाल जाप हो ही जाता है जब चली जाता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ध्यान भी होना चाहिए है। ध्यान जिहड़ी सुरत है, ज्ञात है, ये बुद्धि की वृत्ति है, जिन्होंने सुरत समझने ये सुरत तेरी ठिकाने है। सुरत कितनी सूक्ष्म चीज है, दिसण वाली चीज नहीं है, आकार वाली चीज नहीं है, आवाज रूप जरूर हुई है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ एक स्थूल जिहा काम है दिल ते दिमाग। दिल भी बहुत सारी शरीर की जिन्नी क्रिया है और रक्त दा लहू दा केंद्र है। जे ਇਹਦੇ माड़ा जिहा फर्क पै जाए तो बस दिल खड़ जाए, 1 मिनट भी खड़ जाए तो बेसुरत है। जिहड़ी बुद्धि भी बेसुरत हो जाती, उन्होंने नहीं पता कित्थे पई है मैं। ਤੇ ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਨਾ ਠੀਕ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋਚ ਸਮਝ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ धुन है, आवाज है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਣੇ, ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਦੇ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ। बहुत सूक्ष्म तो सूक्ष्म जिमें संबंध होंगे ने तारा ने, तो हाले वो भी मोटिया चीजा ने, बहुत सूक्ष्म ने। एक भाव रूप कहन मात्र दे विच तां होंदे है, होर कोई उत्थे तारा नहीं जुड़िया हुई, होर कोई चीजा नहीं है। ते है वो बुद्धि ऐसी बनाई, दिल ऐसे बनाए, दुनिया काढ़ा कढ़दा है, मनुख तारा जोड़दा है, बिजलियां करदा है, होर करदा है, हुंदी उसे नाल ही है। ये बड़ा सूर्य सारा है। सो उस दे नाल पहला तो शरीर दे नाल कर्म है। एक कर्म कमावने दोष न काहू जोग।
कर्म है, फिर है भगती है जिसनों उपासना कहते हैं, फिर है ज्ञान। इसी तरह ही अपने ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਤਰੀਕਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰਫਤ ਤੇ ਹਕੀਕਤ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਭੇਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਆਹ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ। ਸ਼ਰਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲੇਕ ਮਾਵਾ, ਤਰੀਕਤ ਤਰਕ ਟੋਲ ਟੋਲਾਵੋ, मार्फत मन मारो अवजाला, मिलो हकीकत जित फिर न मरो। इसलिए उन्होंने विचारा है, उपदेश इधर भी है ने, जोड़े गुरमुख ने वो सारे जिस वेले कि खुदा तो एक ही है या रब एक ही है, वो व्यापक है, उसने वो पैदा किए है, उस लीन होने दे नाल ते बाहर अंदर वो बिरती प्रपक होने दे नाल फिर वो वसावा जो गुरबाणी च दसिया हुई ने, उहदे विच आप वाहिगुरु परमेश्वर का निवास है, इउं है पोथी परमेश्वर का थान। ये विचार दे नाल भी उत्थों ज्ञान ध्यान हुंदा वाहिगुरु परमेश्वर का गुरबाणी चों। ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਲਿਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰਤਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜੈਸੇ ਕਾਗਰਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਨ ਭਗਤ ਭਾਗਵਤ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਉਪਰੇ ਪੂਜੀਏ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ हैं, जिस वे समाप्त होंगी है ना तो एवं करते हैं ना, मत्था जा टेकते हैं, वो सत्कार ही है। या शरीर ना पता लग जाता भी हाँ भी मत्था टेकता सत्कार करता। जिवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जा रहे सन इधर राजस्थान उधर, सिंह नाल ने दादू द्वारा है, उत्थे गुरु महाराज का भी स्थान है। जैत साधु ने मिले है तो उत्थे दादू जी भगत हुए ने, इन्हों की जगह बनी हुई सी। रास्ते में लंघदिया ते गुरु महाराज ने सानू सिक्ख्या देने वास्ते कि देखो किते एडे बहुत वड्डे ना बन जाओ, भुलन में किया से करता आप जी भुल हो जाए, सिंह तो उम्र छट के भी तो ओदी सुधाई करवा लियो, नियम असी सारे बन चुके हैं, और नवा हुक्म नहीं आना कि नवा काल तक तो हुक्म आऊगा या केसगढ़ साहब तो हुण ये हुक्म आ गया। ये तो उन्होंने विचारा चाहिए या सियासी आदमी ने अपने काम कढ़ने कढ़ी जाते हैं ते ना लेंदे है ओदे, चलो जिवें उन्होंने इच्छा है। गुरु महाराज ने करता रहे सी, घोड़े के सवार से, दोपहर का वक्त से सुखमनी साहब का पाठ करी जाते हैं, उत्थे भोग पिया तो दादू द्वारा जड़ा सी वो सामने आ गया। महाराज के कोल तीर सी कि इस तरह जो भोग पैंदा शीश झुकाने है वाहिगुरु परमेश्वर नूं जां होर नूं, ते सिंघां ने कहा जी तुहाडा गौर मेरी मत भूल ना माने कि तुसीं दादू द्वारे नूं इस तरह झुका के शीश झुकाया, इस करके तुसीं तनखाही हो। कहंदे चंगा भी खालसा जी, ये तनखाही है तो तनख्वाह ला दो। अज नहीं भी कोई संत बड़ा बन जाए भी वो तनखाही हो ही नहीं सकता या वो तो भुल नहीं हो सकती। हाँ वो नेड़े तेड़े वाला ने जाने वो कहते जी साडे संत है, ये है कोई गुरु मनते नहीं कुछ मनते है या साडे जथेदार ने इन्हां तो नहीं हो सकती या लीडर तो नहीं हो सकती। कहते लाओ तनख्वाह,
ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲਾਓ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ। ਬਾਬੇ ਦਇਆ ਸੋਹਣੀ ਧਰਮ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਹ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਗੇ ਤਨਖਾਹ ਲਾਓ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਓ 500 ਰੁਪਇਆ, 500 ਰੁਪਇਆ ਲਾਓ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੋਗੇ ਨਹੀਂ, 50,000 ਤਾਂ ਲਾਓ, ਖੁੱਲੇ ਛਕਾ ਛਕਾਂਗੇ। ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਸੂਝਵਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਉਨੀ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 25 ਰੁਪਏ ਲਾ ਦਿਓ, ਬਹੁਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ 500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹਬਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈंने ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋ ਜੂ, ਲੀਡਰ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਚਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਫੇਰ ਤਾਂ ਪੰਥ ਜਾਊਗਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਊ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਸਵਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਂ ਆਪ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਜਾਊ, ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਦੇਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰਾ ਆਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਮੀਮਾਂਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਗੋਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।